القرب فيها ذل الروح بالعشية، ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية، ذه مجالس راشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الخنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن حذرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالأقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبئة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فأغفره وإن كان سيئة فامحوها وإن كان خطيئة فتجوز عنها وإن كان عسرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada hadis ke-20 ya lah. Atau kalau di dalam bab taubah ini hadis ke-8 di bab taubah. وعن أبي سعيد سعد bin Malik bin Sinan al-Khudri. Sampai kepada berkata beliau wa'an Abi Sa'id, dan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik nama beliau, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini beliau Sa'ad bin Malik, kabilah beliau al-Khudri, ya kan, nisbah kepada Khudrah. Apa itu Khudrah? Dikatakan Khudrah itu adalah abjar. Mungkin ya satu nenek moyang beliau, ya kan, namanya Abjar. Tapi disebut dengan sebutan Khudrah. Maka disebut mereka dengan nisbah al-Khudri. Ada yang mengatakan apa Khudrah itu adalah ibunya Abjar. Yalah, ada mengatakan apa al-Khudri, yaitu Khudri itu adalah Abjar. Tadi kan pendapat pertama Khudri adalah nisbah kepada Khudrah. Khudrah itu adalah Abjar, seseorang namanya Abjar, tapi disebut dengan sebutan Khudri. Maka keturunan Khudrah disebut dengan Khudrah. Maka keturunannya dinisbahkan kepada sebutan al-Khudri. Itu pendapat pertama. Jadi Khudrah itu adalah Khudri. Khudrah adalah siapa? Abjar. Yalah, Khudrah adalah Abjar. Ada yang mengatakan Khudrah bukan Abjar, akan tetapi Khudrah itu adalah ibunya Abjar. Ada yang mengatakan Khudrah yaitu adalah Abjar. Ada yang mengatakan Khudrah bukan Abjar, tapi adalah Khudrah itu adalah ibunya Abjar. Maka pokoknya mereka dinisbahkan dengan sebutan al-Khudri. Dikatakan Sa'ad ini dan ayahnya juga yaitu adalah Malik. Sa'ad dan ayahnya Malik, keduanya adalah sahabat. Ayahnya diwafatkan pada peperangan Uhud. Ayahnya Sa'ad bin Malik yaitu Malik. Malik ini diwafatkan pada peperangan Uhud. Maka sebenarnya ialah yang lebih nampak kita katakan radhiyallahu anhuma. Akan tetapi di sini musannif hanya mengatakan radhiyallahu anhu, tapi bisa kita katakan radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Sa'ad dan ayahnya keduanya sama-sama sahabat. Kan memang begitu ialah, kalau seandainya sahabat, anak sahabat, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Sa'ad bin Malik ini dikatakan salah seorang sahabat yang lumayan juga meriwayatkan hadis, diriwayatkan daripada beliau 1170 hadis. Beliau meriwayatkan 1170 hadis.
Ya, kalau sahabat yang sudah 1000 itu biasanya memang apa? Terkenal daripada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan kalau sudah hitungan 1000 ke atas. Dan ini sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik ternyata memang salah seorang sahabat yang mempunyai keunggulan. Dikatakan apa? Bahwasanya lam yakun ahadun min ahdathis sahabah afqah min Abi Sa'id. Lam yakun, gak ada ahadun seseorang pun min ahdathis sahabah daripada sahabat-sahabat yang paling muda. Afqah, lebih alim min Abi Sa'id dibandingkan Abi Sa'id. Ini dikatakan apa? Lam yakun ahadun min ahdathis sahabah afqah min Abi Sa'id. Tidak ada seseorang pun daripada orang-orang yang paling muda daripada kalangan sahabat, kan banyak yang muda-muda. Nah, tapi nggak ada di antara kalangan yang muda-muda benar. Afqah, yang lebih faqih, yang lebih alim min Abi Sa'id dibandingkan Abi Sa'id. Jadi kalangan yang muda-mudanya daripada sahabat yang ialah itu yang paling alim adalah dikatakan Abi Sa'id ini, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Kalau Sayyidina Ali agak lebih tua ya kan, sedikit dibandingkan ini Sa'ad. Diwafatkan Sa'ad ialah bin Malik bin Sinan ini di kota Madinah pada hari Jumat tahun 64. Diwafatkan hari Jumat pada tahun 64 Hijriah. Ada yang bilang ada yang mengatakan bahwasanya wafat pada tahun 74. Ada yang mengatakan 64, ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 74. Dan beliau pun dikuburkan di Baqi. Yalah. Annan nabiyya, ya kan, setelah itu annan nabiyya, bahwasanya nabi Allah, anna nabi Allah, bahwasanya nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bisa dibaca anna dan bisa juga dibaca inna, yalah. Bisa dibaca annan nabiyya dan bisa dibaca innan nabiyya. Seakan-akan apa? Ini sekarang perkataan baru lah. Innan nabiyya. Jadi apa? Ditakdirkan qaul. Seakan-akan ini perkataan innan nabiyya. Innan nabiyallah. Maka dibaca dengan kasrah. Tapi seandainya kita seakan-akan kalau seandainya kita gabungkan ini berarti apa? Annan nabiyya. Yalah. Jadi biasa dibaca anna dengan fathah dan bisa dibaca dengan kasrah inna. Tapi apa? Kalau inna dengan takdir qaul, dengan takdir seakan-akan ini apa? Ucapan baru. Anna nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda dengan sebuah hadis beliau, yang mana ini hadis Nabi mendorong kita kepada taubah. Nabi mengisyaratkan kepada kita akan kecilnya dosa kita kalau dibandingkan dengan besarnya kemaafan dari Allah. Yalah, kecilnya dosa kita kalau dibandingkan dengan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang kita merasa dosa besar. Dia punya dosa banyak, salah kebanyakan dosa yang sangat besar. Tapi jangan jangan putus asa. Kita pandang dengan kebesaran kemaafan Allah lebih besar dibandingkan dosa kita. Nah, Rasulullah bersabda, kana fi man kana qablakum, adalah fiman pada orang-orang, atau kita katakan fiman pada umat-umat. Kana adalah fiman pada orang-orang, pada umat-umat, kana qablakum yang ada sebelum kalian. Pada itu umat kata Nabi, rajulun, ada seseorang lelaki, qatala, dia itu membunuh 99 nafsan, akan 99 jiwa. Orang ada 99 dibunuhnya semuanya. Bahasa kita ya mungkin ini kata kita pembunuh berdarah dingin ini. Ya kan, banyak banget membunuh orang 99.
jarang-jarang ya kan 99. Sekarang kan kita yang ada mungkin 19 sudah masuk TV. Bunuh orang 19 sudah masuk TV. Ini 99 banyak banget, luar biasa. Ya kan? Banyak banget. Nah, membunuh 99 jiwa. Terus apa yang terjadi? Ternyata datang kepadanya anugerah Allah. Allah meniupkan pada dirinya akan rahmatnya, akan anugerahnya, sehingga tergerak pada dirinya keinginan untuk taubat, keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang sangat luas. Walaupun ya pembunuh tadi membunuh 99, tapi pintu rahmat Allah, pintu taubat masih mungkin bisa terbuka bagi seseorang. Terus apa yang dia lakukan ketika sudah ada geritik untuk taubat? Allah sudah taruh pada dirinya geritik untuk taubat. Fasa'ala, maka dia itu pun menanyakan. Tanya apa? An a'lami ahlil ardh. Dia menanyakan tentang orang yang paling alim daripada orang yang hidup di dunia sekarang, di zaman itu. Siapa jarinya? Yang paling alim ini. Aku hendak taubat atas tangannya. Aku hendak merubah diriku. Bertanya ialah menanyakan daripada orang yang paling alim daripada penghuni bumi yang hidup di masa itu. Nah, ternyata orang bahasanya ya kata pimpinan juga sebagian orang yang mana yang alim, asal tunjuk aja pina peibadat sudah itu orang alim jarang. Yalah fadulla ala rahibin, maka ditunjukkan orang ala rahibin atas seorang pendeta. Tuh nah gawiannya beribadah aja pendeta ini. Tapi yang namanya ilmu ya kan itu beda sama yang hanya sekedar ibadah. Kan ada orang yang hanya sekedar beribadah tapi nggak ada punya ilmu, ya kan? Yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ya harus belajar. Yang punya ibadah, punya ilmu sedikit, maka harus sadar diri. Kalau ditanya orang jangan asal-asal jawab, ya kan? Kalau punya ilmu sedikit, ada punya ibadah ya kan, alhamdulillah ya bisa dengan ilmu yang sedikit itu dia mengamalkan, dia bisa bahasa kita beribadah dengan benar. Akan tetapi kata kita dia itu harus sadar diri, bukan berarti dia itu punya sedikit ilmu ya kan hanya sekedar cukup dia untuk sembahyang aja. Setelah itu dia seakan-akan menjadi ulama, enggak ya kan? Yang namanya ulama kan harus belajar dengan dengan masa yang lumayan. Nah, jadi dikira orang ini ada orang pendeta, dikira orang yang sudah ini orang alim. Maka sudah ketika ini orang yang tadi membunuh 99 orang dia itu pengen taubat, kata orang tuh datangin aja seorang pendeta, ini orang alim. Datang, ternyata ini pendeta sudah dia itu memang sebenarnya ilmunya pas-pasan. Tapi ya sudah lihat orang datang bahasanya kada mau mengaku bahwasanya dia itu enggak alim. Terus gimana? Langsung berfatwa, padahal dia itu bukan orang yang layak untuk berfatwa. Langsung dia menyampaikan sesuatu seakan-akan dia alim sedangkan dia bukan orang alim. Apa yang terjadi? Ketika orang hanya ahli ibadat, punya ilmu pas-pasan, ternyata dia memaksakan diri seakan-akan dia itu orang alim, apa yang terjadi? Dia memudaratkan dirinya sendiri. Iyalah, dia memudaratkan dirinya sendiri sebelum dia memudaratkan orang lain. Dia memudaratkan orang lain ini pastinya nanti bahaya. Ya kan, bisa memudaratkan orang lain, tapi dia juga memudaratkan dirinya sebelum itu. Nah, jadi datang ini orang fa'atahu, maka datang ia lelaki yang pengen taubat tadi. Akannya pendeta. Faqala, maka dia mengatakan innahu, bahwasanya dia qatala telah membunuh ia 99 nafsan, akan 99 jiwa. Jadi bukan ada nih bahwasanya dia sudah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, maka apakah lahu baginya min taubah daripada taubat.
Ini fahallahu min taubah bisa aja sebujurannya apa? Fahallahu taubatun. Tapi apa di sini ada min. Itu apa? Ziyadah taukid. Penguat daripada taukid maka disebutkan apa? Min taubah. Seandainya Nabi pengen menyebutkan apa? Fahallahu taubah bisa. Tapi ditaruh di sini huruf min untuk ziyadah taukid, penambah taukid. Fahallahu min taubah, maka apakah baginya daripada taubat? Masih bisa aja ke taubat. 99 orang sudah dibunuh. Faqala, maka mengatakan iya pendeta yang tadi ialah yang dikira orang alim, ternyata bukan orang alim, hanya sekedar bisi ilmu apa bisi apa hanya bisi ibadah ilmu pas-pasan. Semestinya kan apa ya sudah bepadah ulungkan orang alim, cari guru si anu aja takoni kan. Nah, apa yang dilakukan pendeta? Langsung menjawab. Faqala, maka mengatakan iya rohib, iya pendeta. La, tidak. Artinya apa? Tidak ada taubat bagi kamu. 99 sudah membunuh orang, hana bertaubatlah. Dari mana pintu taubat ya bahasanya gitu. Jauh benar sudah kebanyakan yang membunuh. Ya kan? Apa yang terjadi? Faqatalahu, maka membunuh ia lelaki akannya itu pendeta. Langsung aja sudah. Amun kada ada pintu taubat ya sikung lagi tambahi 100. Ya kan? Nah, ini juga kan apa bahasa kita yang maulah orang putus asa. Orang putus asa. Sekalinya dia apa kada ada taubat, orangnya memang buas, ya sudah dihabiskannya. Ya kan orang sudah buas. Ada taubat ya, kadeda dibunuhnya langsung kesang apa lagi mah hadang lambat-lambat jelah. Sudah apa tabiatnya buas. Faqatalahu, maka membunuh ia akannya. Nah, fakamala, maka menyempurnakan ia bihi dengannya itu yang pendeta tadi yang sudah dibunuh. Mi'atan 100 orang berarti sekarang sudah dibunuh. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah membunuh 100 orang? Apakah Allah menutup pintu taubah? Tidak. Ternyata Allah masih menghendaki baginya kebaikan. Allah masih menggeritikkan di dalam hatinya untuk bisa bertaubat. Terus apa yang terjadi? Tsumma sa'ala, kemudian dia pun lagi bertanya an a'lami ahlil ardi, an a'lami daripada a'lami sepaling alim ahlil ardi penduduk bumi pada itu masa. Adakah lagi yang paling alim? Ini tadi tersalah kayaknya Bang. Pina kada pas terbunuh pulang jadinya 100 hitungannya. Nah, fadulla ala rajulin alimin, maka setelah itu ditunjukkan ala rajulin atas lelaki alimin yang benar-benar alim. Tadi palsu bukan orang alim, tapi apa ya sudah ketika dikira orang alim dia kehimungan. Maka ya kisah jadi bisa memberikan fatwa, bisa menjawab orang padahal kada layak. Ini sekarang apa ditunjukkan atas orang alim yang beneran alim ya lah. Fadulla ala rajulin alim, maka ditunjukkan atas seseorang lelaki yang alim. Faqala, maka mengatakan iya siapa? Iya rajul tadi yang pengen bertobat. Lelaki yang pengen bertobat tadi. Faqala, maka mengatakan iya innahu, bahwasanya dia ini sekarang lah apa pakai apa bahasa kita dirobah domir ya kan. Padahal kan kalau sesuai dengan cerita apa ini bahwasanya aku ya kalau, tapi enggak menggunakan kata-kata ini, innahu aja supaya apa bahasanya lebih sopan. Kita pun enggak kali nyaman ini bahwasanya aku ya kan, kita aja kalian baca ini bahwasanya aku seakan-akan kan nanti akan menisbahkan kejahatan. Jadi apa innahu aja bahwasanya iya yalah, dialihkan domir kepada bahasa kita ghaib yalah. Itu bahasanya apa? Adab pada berbicara. Yalah, adab pada berbicara. Dan ada bahasanya juga apa? Adab pada menceritakan kisah ya kan. Innahu, bahwasanya dia qatala membunuh ia mi'ata nafsin akan 100 jiwa, sudah 100. Nah, fahal lahu min taubah, maka apakah lahu baginya min taubah daripada taubat? Ada ajakah lagi baginya taubat? Masih bisakah lagi taubat?
Faqala maka mengatakan ia orang yang alim tadi lah. Faqala maka mengatakan ia siapa? Ya rajulin alim, lelaki yang alim tadi. Naam ya, ada lagi masih taubat. Jika masih kau bertobat, yalah 100 masih bisa bertobat. Kenapa? Karena dosa yang besar ini kalau kita sandingkan dengan keampunan Allah yang amat besar, dengan rahmatnya Allah sangat besar, dengan sifat maghfirahnya Allah, keampunan Allah yang sangat besar, maka nggak ada apa-apanya yang namanya dosa ini. Ya kan? Kita memandang dosa itu besar, tapi apa kalau disandingkan ialah masalahnya kalau ketika pengen bertobat disandingkan dengan keampunan, ya pasti keampunan Allah jauh lebih besar. Naam ya kan ada taubat masih. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Wa man yahul dan man siapa? Atau bisa juga diartikan secara umum apa? Sesuatu apa? Yahulu yang bisa menghalangi bainahu di antara dia wa baina taubah dan di antara taubat. Enggak ada. Jawabannya apa? Tidak ada. Man siapa? Apa yang menghalangi di antara dia dan taubat? Artinya apa? Enggak ada. Yalah, ini istifhamnya apa? Istifham ingkari. Siapa artinya apa? Maksud siapa artinya tidak ada yang menghalangi di antara dia dan di antara taubat. Nah, setelah itu beliau ialah ini orang alim tadi memberikan arahan bagi orang yang pengen taubat gimana caranya supaya apa dia bisa taubat beneran. Kan kadang-kadang banyak orang katanya pengen taubat, setelah itu kembali lagi kepada dosa. Pengen taubat, sekarangnya kembali lagi kepada dosa. Kapan ya kan pengen taubat beneran? Ya kan? Maka ini lelaki memberikan isyarat. Kata dia apa? Intalik ila ardi kadza wa kadza, pergi olehmu. Intalik, pergilah olehmu ila ardi kadza wa kadza, kepada daerah ini. Kadza wa kadza artinya apa? Ini isyarat ya kan kepada daerah ini. Dikatakan itu daerah namanya apa? Adalah Basri. Daerah namanya Basri. Dan kampung yang mana dia itu tadi berada pada itu kampung. Jadi apa sekarang disuruh apa pindah ke mana? Ke kampung yang namanya Basri, daerah yang bernamakan Basri. Ini orang asalnya tinggal di mana? Dikatakan ini orang asalnya tinggal di kampung namanya Kafrah. Yalah, nama kampungnya yang pindahannya kali zaman didengar ya kan. Kampungnya apa ini orang asalnya kampungnya Kafrah. Disuruh pindah kampung situ dari kampung sebelah. Namanya apa kampung yang di lain itu? Namanya Basri. Pindah ke situ. Kenapa jadi disuruh pindah? Supaya dia bisa menjauhi orang-orang yang jahat yang ada di kampung dia. Ini dia jadi jahat. Kenapa jadi jahat? Karena dia itu tinggal di kalangan masyarakat yang juga jahat, yang kada baik juga. Umpat jadi apa? Pembunuh. Kenapa jadi pembunuhnya? Karena memang daerahnya memang banyak orang-orang yang jahat juga. Yalah. Fa inna biha, maka bahwasanya biha di tempat itu, di mana tuh di Basri, tempat yang akan didatangin ya lah. Ma fa inna biha, maka bahwasanya di tempat itu unasan, ada orang-orang ya'budunallaha ta'ala, yang menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala. Fa'budillaha ta'ala ma'ahum, maka sembahlah olehmu akan Allah Ta'ala ma'ahum, bersama mereka. Ini kada usah di kampung ikam lagi. Ini kampungnya orang-orang mencal aja. Balik ke kampung sebelah. Ini kampung sebelah apa? Orang-orang ahli ibadat. Maka kalau kamu pindah sana, insya Allah apa? Tuh umpat ibadat jualan bersama mereka.
Wala tarji ila ardik, dan janganlah engkau kembali ila ardika, kepada daerah engkau, kepada kampung engkau. Fa innaha, maka bahwasanya itu kampung engkau itu apa? Ardusu, adalah kampung yang jahat, yang kada baik. Hendak berjagawan jadi apa? Hendak apa? Adu jagawa jadi kampung ikam situ. Ya kan, kalau ke kampung sebelah apa malah semangat ibadat, karena apa, sekampungan orangnya ahli ibadat, otomatis tuh umpat yalah. Kalau di kampung ikam ini apa ya, ujung-ujungnya bahasanya apa ya, di baharatan ilmu sihir misalnya, atau baharatan apa tahan timpas lah. Pokoknya marak jadi di kampung-kampung itu apa yang jahat biasanya ya. Fa innaha ardusu, maka bahasa itu apa, adalah daerah yang jahat. Nah, terus apa? Fantalaqa, maka pergilah ia lelaki yang tadi yang pengen taubat tadi. Ialah menuju apa? Menuju kampung yang baik. Sudah pindah aja, hijrah ialah daripada kampung dia ke kampung yang baik. Bahkan jangan lupa jangan budik, biar langsung aja ya kan. Fantalaqa, maka pergilah ia lelaki tadi, hatta sehingga idza nasafat tariq, apabila dia itu sudah sampai, sehingga ketika bisa juga kita katakan idza, ketika nasafat tariqa, dia itu sudah sampai akan separuh jalan. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia sudah separuh jalan, fa'atahul maut, datang kepadanya al maut, kematian. Yang namanya kematian yang enggak ada yang tahu. Mungkin aja apa ya, hadir tadi pengajian, jar hanya tadi sore tadi hadir pengajian, sekalinya apa di Malaysia kan ada lagi orangnya jar. Sudah apa sebelum sembahyangan 5 qomat langsung orang mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang si anu bin si anu. Hanya tadi dia terdapat di pengajian, ya kan? Karena tahu ya, kada yang tahu umur. Nah, fakhtasamat, maka berebutan fihi padanya itu lelaki, malaikatur rahmah, oleh malaikat rahmat, wa malaikatul azab, dan malaikat azab. Jadi yang namanya kematian pasti terjadi, pasti datang, ya kita pun ya kan pasti akan mati. Tapi yang intinya ini, siapa yang mengambil kita nanti, yang menjemput kita siapa? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Ini ternyata apa? Ikhtasamat, berebutan. Fihi pada itu lelaki, ila malaikatur rahmah, oleh malaikat rahmat, wa malaikatul azab, dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, maka mengatakan malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, ini orang ja'a, datang ia taiban, bertaubat, muqbilan, menghadap, biqalbihi, dengan hatinya, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Waqalat malaikatul azab, dan mengatakan oleh malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat, bahwasanya ini orang lam ya'mal, tidak pernah beramal khairan, kebaikan, qat, sama sekali. Yalah. Jadi dirabutakan malaikat rahmat bilang, ini aku yang membawanya, aku hendak bawa ke surga. Kenapa? Ini orang bertaubat, menghadap dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Ini malaikat apa? Allah membukakan kepada ini malaikat, Allah memberitahu kepada ini malaikat. Bahasanya apa? Diberikan malaikat pengetahuan kepada ini malaikat bahwasanya apa? Ini orang sudah bertobat. Adapun malaikat azab, kata malaikat azab, ini orang gak pernah beramal soleh. Malaikat azab ini ceritanya apa? Dia itu nggak tahu bahwasanya ini orang sudah bertobat. Yalah, kan masalah taubat itu kan di dalam hati. Nah, yang tahu yang masalah dalam hati siapa? Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala apa? Memberitahu kepada malaikat rahmat. Jadi kata malaikat rahmat, aku membawanya karena ini sudah bertobat. Malaikat azab kada tahu, kabar, ya kan? Kenapa kada tahu kabar? Ya memang bukan urusan malaikat azab, ya kan, untuk membawa dia. Sebenarnya kenapa? Karena sudah bertobat. Tapi malaikat azab kan melihat biasanya sebenarnya hari ini bertimpas saja gawiannya. Yalah, sebelum ini malaikat azab ya apa? Aku melihat ini tertimpa saja. Wah ya, apa amal soleh? Ya kan, jadi itu perujuk lawan malaikat rahmat, berabutan. Nah,
Terus ketika sudah berebut berdua, kayak apa? Siapa yang membawa? Nah, fa'atahum malakun, maka datang akan mereka malakun oleh malaikat. Ini malaikat yang ketiga, tiga orang berartilah malaikat rahmat, malaikat azab. Sekarang apa? Ada lagi malaikat. Malakun fi surati adamiyin, pada gambaran manusia, pada rupa manusia. Dua malaikat tadi mungkin apa? Kada tahu siapa ini orang? Yalah. Tapi apa? Ini ada orang ketiga pokoknya. Yalah, malaikat juga tapi apa? Rupa manusia. Sudah, karena mereka itu dua malaikat berabutan, faja'aluhu bainahum, maka menjadikan mereka itu malaikat rahmat dan malaikat azab, akannya siapa? Akannya malaikat yang ketiga yang pada rupa manusia. Mereka jadikan akannya bainahum, antara mereka. Ya sudah, nah, ikam tengah-tengah, putusakan. Akukah yang membawa jar malaikat rahmat, atau ini malaikat azabkah yang membawainya? Siapa yang membawa? Ini orang lalaki. Nah kan, hakaman, mereka jadikan akan itu apa malaikat yang ketiga ya kan, di antara mereka hakaman sebagai penghakim. Faqala, maka mengatakan iya siapa? Malaikat yang ketiga yang pada rupa manusia ini. Apa sekarang memutuskan supaya apa, dengan hukum keputusan yang paling bijak ya kan, yang bisa apa, yang bisa diterima oleh semuanya. Apa jar sidin malaikat yang ketiga? Faqala, maka mengatakan ya qisu bainal ardaini. Qisu apa bahasanya? Qisu ukuri ya kan, ukuri meteri, nah meteri ya kan, ukuri. Ma bainal ardain, jarak di antara dua kampung atau dua daerah tadi. Fa'ila, maka kepada ayatihima, daerah yang mana daripada keduanya. Ayatihima, daerah yang mana daripada keduanya. Karena adalah ia siapa? Ia lelaki yang bertaubat tadi. Karena adalah ia lelaki yang dirabutakan tadi. Adna, dia itu lebih dekat. Karena adna adalah ia adna, lebih dekat. Fahuwa, maka ia lelaki itu lahu, baginya apa? Baginya daerah yang lebih dekat. Nih hitungi jam malaikat yang ketiga inilah. Ukurina inya ini yang meninggal ini nah lebih parah kepada tempat yang dia pengen datangin, yaitu ialah kampung yang baru yang dia pengen datangin, atau dia itu masih lebih dekat dengan kampung daerah dia. Nah, nanti keputusannya apa? Keputusannya dia itu kemana yang lebih dekat. Kalau seandainya lebih dekat dengan kampung yang dia pengen datangin, kampung yang baik, maka ya sudah dihitungkan bersama orang-orang yang tinggal di kampung yang baik itu. Otomatis kalau dihitungkan bersama orang-orang yang di kampung baik itu apa? Ya sudah berarti apa? Dihitungkan nanti masuk ke dalam surga. Kalau dia itu ternyata lebih dekat dengan kampung dia yang buruk tadi, yalah, maka berarti apa? Dihitung dia itu masih di golongan orang-orang yang kampung itu. Maka berarti apa? Ya sudah dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Faqasu, maka mereka itu apa? Bahasa kita mereka ukur, mereka hitungi kemana lebih parah. Yalah, di meteri sudah nah parah kemana. Fawajaduhu, maka memperdapati mereka itu malaikat akannya itu lelaki yang taubat tadi. Adna, lebih dekat, ilal ardil lati arad, kepada bumi, kepada daerah, kepada kampung allati yang arada dia pengen datangin. Ternyata lebih dekat kepada Basri, kampungnya orang-orang soleh tadi yang pengen dia datangi. Terus gimana sekarang? Ya sudah, faqabadathu malaikatur rahmah, maka mengambil akannya itu lelaki malaikatur rahmah oleh malaikat rahmat, dan apa? Dan dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan ialah akan keutamaannya bahasanya daerah-daerah orang soleh, kampungnya orang soleh. Ya kan, kita berusaha untuk mendekat ke situ. Ya kan.
bahasanya kan kadang-kadang ya kita mungkin dengar di kitab-kitab manaqib cerita orang-orang soleh, itu kan hanya teori bahasanya. Tapi ketika kita datang ke tempat orang soleh, ke daerah orang soleh, ke kampung orang soleh, maka sekarang secara nyata kita lihat, maka ini pengaruhnya akan lebih besar. Yalah, seandainya ialah yang namanya membaca manaqib orang-orang soleh diturunkan rahmat, ya kan? Dan juga apa dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi bahwasanya apa cerita-cerita orang soleh itu adalah junudun min junudillah, tentara daripada tentara-tentaranya Allah, tentara yang merubah ke jiwa seseorang dengan menjadi apa lebih baik. Seperti ada sesuatu di dalam jiwa kita tentara, ialah yang merubah sifat perilaku di dalam hati kita. Kan sudah pernah kita baca kan di dalam apa Arba'in fi Usuluddin, jiwa kita itu apa banyak tentara. Ada tentara yang empat ini, ada tentara yang empat lawan apa akal. Ya kan, yang mana akal itu apa bagaikan penguasa. Ada tentara yang ikut dengan apa dengan hati. Ada tentara-tentara yang ikut sama hawa nafsu. Ada tentara-tentara yang ikut dengan syahwat. Nah, ketika kita dengar cerita orang soleh, maka apa itu adalah menjadi tentara di dalam jiwa kita yang merubah diri kita kepada lebih baik. Nah, itu kita dengar cerita. Gimana kalau kita mendatangin orang soleh, kita ziarah kepada orang soleh, kita tinggal di daerah orang-orang soleh, itu juga pastinya akan apa? Akan merubah. Yalah. Maka dari situlah kan apa daerah-daerah orang-orang soleh sampai-sampai apa seperti di daerah Tarim itu disebutkan apa? Syawari' min syawari' Tarim syekhun liman la syekholah. Jalan daripada jalan-jalan yang ada di Tarim itu apa? Syekhun liman la syekholah, guru bagi orang yang enggak punya guru. Orang enggak ada punya guru, tapi di jalan aja dia bisa mendapatkan ilmu. Ketika apa memang daerahnya memang dipenuhi dengan ilmu, daerahnya dipenuhi dengan apa? Amal-amal soleh. Dia kan bahasanya apa? Dia berjalan-jalan aja di jalanan sudah dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat apa ibrah rohani. Ya memang kadang-kadang misalnya apa kita naik apa nyewa mobil dihiga supir langsung ini pakai sahnya apa supir kadang menggosip supir itu ialah ini apa malah berceramah, kita pondokan diceramahi supir kadang-kadang ialah. Jadi memang apa daerahnya beda ya kan. Jadi sebagian daerah memang luar biasa. Yang mana apa juga dikatakan apa Tarim itu arduha dubigat bi aqdamil auliya, tanahnya artinya apa dubigat sudah apa di bahasa kita dabak itu apa kalau kita di biasa di masalah jilid itu apa disamak ya kan, artinya apa tanah itu sudah diinjak sekian banyaknya. Dari diinjak dengan apa? Diinjak dengan aqdamus sholihin atau aqdamul auliya. Sudah diinjak dengan banyaknya kaki-kakinya para wali. Ribuan mungkin atau jutaan ya kan para wali sudah menginjak ini tanah yang kita sekarang injak. Maka insya Allah ya kan ada keberkahannya ya kan. Bahkan di sana apa ada di daerah Tarim kalau nggak salah apa antara Masjid Ba'alawi sama Masjid apa Asgaf. Di sana apa kalau datang Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau nggak mau berkendaraan, turun daripada kendaraan jalan apa dengan kaki aja tanpa alas kaki, tanpa nunggangin kuda. Kenapa? Adab. Yalah beliau berusaha menjaga adab dengan Tarim. Kenapa? Karena Tarim adalah tanah yang sudah diinjak ribuan para wali. Maka masa bahasanya ialah masa aku sekarang berjalan di atas kuda menjajak Tarim, sedangkan Tarim aja ini luar biasa tanahnya sudah diinjak ribuan para wali bahkan jutaan para wali. Ya kan dari itulah ya kan kita dengar juga gimana cerita-cerita para ulama ketika mereka itu datang ke Madinah. Sebagian mereka datang ke Madinah ya sudah jauh benar lagi masjid berpacul sandal bahasanya. Padahal jauh benar lagi masjid ialah sini-sini misalnya ke Al-Karamah bercap sandal. Kenapa? Ini kadawani itu sandal ialah di Madinah. Adab ialah bersama kota Madinah. Sebagian kan ada yang kayak itu. Bahkan apa dikatakan Imam Malik, ya kan orang tinggal di Madinah. Kan kita misalnya tinggal di Madinah.
Kita misalnya tinggal di hotel, kan berapa kali sehari masuk WC, nggak rencak benar ya lah. Ya kan, Imam Malik berpikir, beliau kada kayak kita, ya lah. Sini berpikir kayak apa? Aku berkami behera di Madinah lah. Ini Madinah adalah kotanya Rasulullah, masa aku berkami di situ? Masa aku behera di situ? Bahasa kayak itu sini berpikir. Maka dikatakan apa? Imam Malik kalau pengen buang air besar, qadha hajat, keluar dari kota Madinah keluar. Yalah, jadi apa? Kalau Madinah kok besar, jauh berkendaraan, anak berkami behera aja. Kada wani berkami behera di Madinah. Ya kan, itu menunjukkan ialah bahwasanya tempat itu menjadi mulia. Kapan tempat menjadi mulia? Ketika tempat itu ditinggali oleh orang-orang yang mulia. Ketika banyak orang-orang mulia tinggal di sebuah tempat, maka itu tempat menjadi mulia. Biasanya dikatakan biasanya istilahnya dikatakan syaraful makan bi syarafil makin. Kemuliaan sebuah tempat itu kemuliaan sebuah tempat dengan mulianya orang yang bertempat di situ. Syaraful makan bi syarafil makin. Syaraful makan, kemuliaan sebuah tempat. Itu gimana kemuliaan sebuah tempat? Bi syarafil makin, dengan mulia al-makin, orang-orang yang tinggal di tempat itu. Ketika ini tempat ditinggalin oleh orang-orang yang mulia, maka itu tempat pun ikut menjadi mulia. Syaraful makan bi syarafil makin, mulianya sebuah tempat dengan mulianya orang-orang yang tinggal pada itu tempat. Ada juga dikatakan bisukaniha taglud diyaru wa turkhasu, dengan penghuni itu tempat taglud diyar, menjadi mahal sebuah daerah, wa turkhasu, dan menjadi murah. Ini daerahnya larang atau daerahnya murah. Kenapa jadi murah atau larang? Nijar larang, kenapa? Karena di para orang soleh. Ini murah, kenapa? Ya karena dia yang hakon di situ. Ya kan, kenapa? Karena yang tinggal di situ adalah banyak orang-orang yang kada baik, ya kan? Otomatis terumpat di situ ya lah. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, fi sahih, di dalam sahih dikatakan ini fi sahih ai inda muslimin, di sisi Imam Muslim. Ya, pada riwayat pada sahih di sisi Imam Muslim. Fakana, maka adalah ia lelaki ilal qaryati shalihah, kepada kampung yang saleh. Apa maksud qaryah as-salihah, kampung yang saleh? Maksud qaryah as-salihah artinya al-qaryah as-salih man fiha, ya kan? Bukan kampung yang saleh tapi penghuninya yang saleh, ya kan? Al-qaryah as-salihah maksudnya apa? Al-qaryah as-salihah man fiha, atau as-salihu man fiha, yang soleh man fiha, orang yang tinggal pada itu kampung. Al-qaryah as-salihah artinya apa? Al-qaryah as-salihu man fiha, kampung yang soleh, orang yang tinggal padanya. Jadi sekarang bahasanya ini dikatakan kampung soleh. Ini sekarang majaz yalah. Ini secara majaz. Al-qaryah as-salihah, kampung yang soleh, kampung nyata yang soleh, bukan penghuninya, ya kan, yang soleh. Jadi ini sekarang ibaratnya ini ada majaz di dalamnya. Seperti kata-kata kita misalnya nahrin jarin, sungai yang mengalir. Ini majaz. Apakah sungai mengalir? Kada. Air sungai yang mengalir, ya kan? Bukan sungainya. Sungai Martapura aja tapi pindah ke Samarinda, kan itu sungai ya kan, sungai mengalir iyalah. Tapi kata kita ini airnya yang mengalir, bukan sungainya. Amun sungainya bujuran ya kayak tadi, sungainya ini berpindah ke Samarinda, itu sungai. Artinya tempat mengalir air itu kan yang sungai, iyalah.
Nah, fakana maka adalah ia ilal qaryati salihah, kepada kampung yang saleh, aqrab lebih dekat. Siapa dekatnya? Sedikit aja sekalinya dekatnya. Bisyibrin sekedar apa? Sekedar sejengkal. Tapi ini apa dikatakan seperti di dalam syarahnya apa? Ai ba'dal amri, setelah perintah dari Allah. Lil qaryatis salihah, bagi kampung yang saleh, bi an taqruba, bahwa apa? Agar berdekat, berdekat. Jadi Allah mewahyukan kepada kampung yang saleh supaya berdekat, supaya berparak. Ya kan? Kalau kampung yang saleh berparak, otomatis kan ini orang lebih dekat kepada kampung yang saleh, maka apa? Dibawa malaikat rahmat. Jadi memang apa, Allah dengan kasih sayangnya beliau, rahmatnya beliau, menyuruh kampung yang soleh itu memang supaya berparak. Yalah. Nah, ketika sudah berparak, maka ternyata setelah diukur menjadi apa? Dia ini orang lebih dekat kepada kampung yang soleh. Faju'ila, maka dijadikan ia min ahliha, daripada ahliha, penduduknya. Yalah, maka dijadikan apa? Artinya digolongkan ia min ahliha, daripada ahliha, daripada penghuninya. Penghuni apa? Penghuni kampung orang-orang yang soleh tadi. Nah, yalah. Maksudnya apa sekarang digolongkan daripada penghuni kampung orang-orang soleh? Artinya dia itu digolongkan daripada penghuni surga. Ya kan, ketika dia digolongkan bersama kampung orang-orang soleh, maka otomatis apa? Dia itu digolongkan bersama mereka, yang mana tempat mereka adalah surga. Jadi ini dikatakan di dalam ini ibarat ada yang namanya majaz, itlaqul lazim wa iradatil malzum. Disebutkan sesuatu yang lazim, tapi apa yang dikehendaki adalah al malzum, sesuatu yang dilazimi. Yalah, disebutkan yang lazim, tapi yang dikehendaki adalah sesuatu yang dilazimi. Yalah, ini sekarang apa? Kampung orang soleh, lazim daripada kampung orang dia itu bersama orang-orang yang lazim daripada keadaan dia dihubungkan dengan kampung orang-orang soleh, bahwasanya apa? Dia dihubungkan dengan tempat yang mana pergi kepadanya orang soleh. Kemana perginya orang soleh nanti? Yaitu kepada surga. Yalah. Itlaqil lazim wa iradatil malzum, ini daripada majaz. Yalah. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, fi sahih, pada sahih, ini apa? Di sisi fi sahih disebutkan di dalam syarahnya, yaitu indahu hiya indahuma, yaitu apa? Di sisi keduanya, di sisi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi apa ini yang kedua ini sekarang? Wallafdzu lil Bukhari, dan ini lafaz, ini apa? Lafaznya Imam Bukhari. Yang tadi pertama, yang tadi kan apa? Fakana ilal qaryati salihah, itu lafaz Imam Muslim. Adapun yang sekarang apa? Wa fi riwayatin fi sahih, ini lafaz Imam Bukhari. Fa'awahallahu ta'ala, maka mewahyukan Allah ta'ala ila hadhihi, kepada ini apa sekarang? Kepada ini ay ardul fasad, daerah yang buruk, daerah yang buruk, yang jahat tadi, yang penghuninya adalah orang-orang yang tidak baik. Allah mewahyukan kepada ini kampung antaba'adi, untuk berjauh. Antaba'adi, bahwa taba'adi, berjauhlah olehmu. Wa ila ardihi, dan Allah juga mewahyukan ila ardihi, kepada kampungnya apa? Kampungnya orang-orang soleh. Ardus salah maksudnya ila hadhihi, artinya apa? Ila ardis salah. Allah mewahyukan kepada kampung yang baik. Apa Allah wahyukan? Antaqarrabi, bahwa taqarrabi, mendekatlah olehmu. Jadi Allah suruh kampung yang jahat berjauh, kampung yang baik berparak. Waqala, dan mengatakan ia siapa? Ia yang menjadi hakim tadi, yaitu apa? Malaikat yang berupa manusia. Mengatakan ia qisu bainahuma,
ukur bainahuma di antara keduanya, yang mana kepara kemana ialah fawajaduhu, maka memperdapati mereka itu akannya ini orang yang bertaubat tadi, ila hadhihi, kepada ini kampung yang baik, aqrabu, lebih dekat, bisyibrin, dengan ukuran sejengkal, sejari sekilan bahasa kita lah, sejengkal atau sekilan. Terus apa yang terjadi? Faghufiralah, maka ghufira, diampuni, lahu, baginya. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, ada lagi riwayat yang lain fana'a, maka dia itu mengarahkan bisadrihi, dengan dadanya, nahwaha, ke arahnya, ke arah ke arah kampung yang baik. Jadi ada riwayat menyebutkan memang dia itu lebih dekat sama kampung yang baik, tapi sekedar sejengkal aja. Ada riwayat mengatakan dia itu mengarahkan dadanya ke kampung yang baik, maka diampunin baginya. Kenapa? Karena itu sekarang adalah dalil bagi memang dia ini benar-benar pengen taubat. Pas hendak mati sawat aja mengarahkan dada ke situ, akan saking hendaknya bertaubat, bahasa kita. Ya, mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertobat, taubatan nasuha, dan dikumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Amin, Allahumma amin. Kita baca salawat, setelah baca hadis baca salawat. Salawat Imam Syafi'i ialah salawat yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, yang mana sudah yang seperti tahun kemarin kita baca, ialah ada sudah diandak di grup, di saluran juga, di komunitas ada juga, ialah 3 kali kita baca. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amazil fi talkhis sirah wal mu'jizat wa syama'il lil Imam Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya al-Amiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih sampai kepada perkataan beliau, qala ba'dul mufassirin. Ini masih di dalam pembahasan menyebutkan keutamaan kota Mekah, ialah. Jadi di dalam ini bab beliau menyebutkan apa yang datang riwayat tentang negeri lahirnya Nabi, itu Mekah, dan menyebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan akan fadilah juga, fadilah negeri wafatnya Nabi, yaitu kota Madinah. Jadi sekarang kita masih di dalam pembahasan kota Mekah, kota kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul mufassirin, mengatakan sebahagian daripada ahli tafsir. Mereka itu mengatakan fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan fihi, padanya padanya Mekah. Ayatun bayyinat, ada ayat bukti-bukti bayinat yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu bukti-bukti yang ada di kota Mekah? Maqamu Ibrahim, itu adalah maqam Nabiullah Ibrahim. Maqam ini apa maksud maqam? Bukan kuburan ya. Maksud maqam yaitu adalah bekas kaki Nabi Ibrahim, yang mana itu sebuah batu asalnya digunakan Nabiullah Ibrahim untuk menjadi pijakan beliau ketika membangun Ka'bah. Ya kan? Membangun Ka'bah ada batu.
Beliau itu apa, Nabi Allah Ibrahim berdiri di atas batu itu. Bahasanya apa, ini batu Allah jadikan untuk membantu Nabi Allah Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Jadi ini dikatakan batu ini apa, bisa benaik, bisa berturun sorong. Bahasa kita kayak lift gitu kan. Kayak ini kan Begawi ada apa, bangunan 10 tingkat kan ada biasanya apa, kayak besi itu nah bisa benaik ya kan, merangkap ya kalau di bawahnya, tapi terbuka karena amun hendak dinaikkan benaik, naik ke atas. Kayak itu juga batu dijadikan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk Nabi Allah apa, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Allah Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah. Jadi Nabi Allah Ibrahim berdiri situ karena benaik batunya, bertinggi sorong. Amun apa? Amun yang digawi itu di atas. Amun ke bawah sedikit berturun batunya. Yalah. Nah, itu batu ternyata apa? Bebekas pada itu batu bahasa kita bekas kaki Nabi Allah Ibrahim kayak bercetak. Yalah. Itu yang disebut dengan maqam Ibrahim. Nah, wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa dakhalahu masuk ia akannya kota Mekah, kana adalah ia amina aman dari apa? Aiminan nar, aman daripada api neraka. Apa ini maksudnya? Iya, memang ialah disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan man mata fi ahadil haramain bu'itsa yaumal qiyamah amina. Di dalam hadis Nabi menyebutkan apa? Man mata, barang siapa mata dia itu mati fi ahadil haramain, pada salah satu daripada dua haram, haram Makkah atau haram Madinah. Apa fadilahnya mati di situ? Bu'itsa yaumal qiyamah, dia dibangkitkan pada hari kiamat amina, dalam keadaan aman. Di padang mahsyar aman, nanti juga aman daripada neraka, kada masuk ke dalam neraka. Tapi tentunya ialah ini dengan syarat beriman. Amun dia meninggal di Mekah tapi kada beriman, ya tetap masuk neraka. Ialah dengan syarat iman. Dan juga apa? Jangan sampai ada pada dirinya yang menolak daripada rahmat, ya kan? Seperti misalnya apa dikatakan kan, ialah disebutkan apa? Qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Disebutkan apa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi mal'unun, ini orang adalah orang yang dilaknat. Walau mata fi jawfil Ka'bah, sekalipun meninggal di dalam Ka'bah. Bukan di haram aja, di dalam Ka'bahnya meninggal, tapi dia memutuskan tali silaturahmi, dikatakan apa? Ini orang dilaknat. Jadi apa ya, ini yang di dalam ayat itu secara umum, ketika orang beriman bagus-bagus saja meninggal di Mekah atau meninggal di Madinah, insya Allah apa? Aman daripada api neraka, insya Allah masuk surga. Maka dan bahkan ya kan, seperti yang kita ketahui apa, orang yang meninggal di haram, ialah di haram Mekah meninggal, kada boleh dibawa bulik. Ialah kada boleh dibawa bulik. Biar dikuburkan situ aja, ya kan. Waqila, dan dikatakan orang itu aman apa? Aiminat tolab, aman daripada pencarian. Orang yang masuk ke dalam kota Mekah maka dia aman, enggak dicari. Artinya kalau seandainya ada masalah kada ditangkap di situ. Wa kana fil jahiliyah, apa itu ceritanya di aman daripada pencarian? Ada ceritanya di zaman Bahari. Wa kana, dan adalah dulunya fil jahiliyah di zaman jahiliyah. Man ahdatsa hadatsan, barang siapa melakukan akan kesalahan, walaja'a, dan dia itu berlindung ilaihi ke kota haram. Apa yang terjadi? Amina, dia itu aman. Kada ada yang berani macam-macam yang apa bahasanya membahayakan dia, kada ada. Sudah siapa masuk ke negeri haram maka semuanya memberikan keamanan. Wa yamshil qatil ala qatilihi fihi min ghairi khafarah, dan yamshi berjalan al qatil oleh seorang musuh ala qatilihi, bertemu dengan musuhnya. Dua bercakap terus, bermusuhan, hendak berbunuhan terus. Tapi kalau sudah terdapat di haram kayak apa?
ya kan? Fihi pada haram min ghairi khafarah, tanpa khafarah apa perlunya jaminan keamanan. Wa yamshil qatilu ala qatilihi fihi min ghairi khafaratin, dan berjalan oleh musuh atas musuhnya pada negeri haram tanpa perlu jaminan keamanan. Ya sudah, kalau kita datang ke Mekah terdapat musuh ada harapan apa? Mengganggu. Itu sudah memang wilayah ketika zaman jahiliyah itu apa? Memang sudah daerah dihitung sakral. Kedai yang wani ialah berkelahi di dalam negeri haram. Wasiba'u dan berjalan binatang buas. Wasiba'u dan berjalan binatang buas, tatlubus saida, yaitu mencari akan binatang buruannya. Faidza dakhala, maka apabila dakhala masuk ia said binatang buruan al harama akan negeri haram, kafat anhu, tertegahlah ia binatang buas, anhu daripadanya said, daripada binatang buruan. Jadi zaman bahari seandainya ada nih singa misalnya memberak kancil, nah memberak kancil, pas kancilnya masuk ke dalam haram, kan jadi bermundur singanya harus sajar, kita berelaan aja dulu karena aku terdapat di luar aja, aku yalah terdapat di luar hanya kan aku makan igam, namun ini masuk ke haram kan jadi sama gitu ya lah. Kadawani singa aja kadawani bahasanya. Nah, wahada, dan ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Wa idh, dan sebutkanlah akan anugerahku, ya kan? Wa idh biasanya apa? Takdirnya wazkur idh, dan sebutkan idh ketika. Ja'alnal baita, kami jadikan al baita akan baitullah, masabatan linnas, sebagai tempat perlindungan, linnas bagi para manusia. Wa amna, dan sebagai tempat aman, tempat perlindungan dan tempat aman. Wadzalika, dan yang demikian itu kenapa jadi haram dan Mekah dan dan Ka'bah itu jadi tempat aman. Wadzalika, dan yang demikian bidu'a Ibrahim, dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, dengan berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Haitsu qala, sekira-kira qala beliau mengatakan di dalam doanya, yang mana ini doa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, jadikan olehmu, hadzal balada, akan ini negeri, yaitu haram Mekah, amina, menjadi tempat yang aman. Maka dengan berkat doa Nabi Allah Ibrahim, Mekah pun menjadi tempat yang aman. Ya, sampai sini dulu untuk hari ini. Ya, mudahan kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, sehingga kita tidak mati sebelum kita berziarah melaksanakan haji dan umrah ke kota Mekah. Amin, Allahumma amin. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة بالفتوح والمنوح والرزوق صالح الجسد وروح طبة النصوح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما تهضى بالخير وتكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا عورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الشصب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته